Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all. Good morning. Good morning. മാം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുവരെ ആരും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് പറയണേ. ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ ആരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. നോട്ട് ചെയ്തോട്ടാ. പേരെന്താ? ഷെമി. ഞാനൊരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂട്ടാ. എന്താ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഉണ്ടാ? നമ്പർ അയക്ക്. ഷെമി ഒന്നുകൂടെ നമ്പർ അയച്ചേ. ഓക്കെ മാം, അയക്കാം. വേറെ ഏതോ നമ്പർ വേറെ ആരും കൂടി ഇല്ലാന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. Good morning, ma'am. Good morning. ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്റെ നമ്പർ ഇട്ടാലും മതി. അപ്പൊ ഈ ആഡ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികള് അഡ്മിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയല്ലോ, അതല്ലേ എളുപ്പം. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാളുടെ നമ്പർ അയച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അഭിലാഷിന്റെ നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് തീർന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാണ് എക്സ്ട്രാ. ആദ്യം നമുക്ക് അത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കിട്ടാത്തത് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എഴുതി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോ. ഫാർമസി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടാ. which is not in the functions of pharmacy. Which is not in the functions of pharmacy. Options: patient counseling, distribution of medicines in the ward, patient counseling, distribution of medicines in the ward, Center for Drug Utilization Studies, Center for Drug Utilization Studies, budget demand for pharmacy. Budget demand for pharmacy, which is not in the function of pharmacy. Patient counseling, distribution of medicine in the ward, Center for Drug Utilization Studies, budget demand for pharmacy. ചിലതിന്റെ മാത്രം ഓപ്ഷൻ തരുള്ളൂ കേട്ടോ, ചിലതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വയം ആ നോട്ട്സിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആൻസർ
നോക്കണം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാർമസി. ബഡ്ജറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫാർമസി. സ്പീഡാണോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാർമസി. ഫസ്റ്റ് വൺ, patient counseling. Patient counseling. Next, distribution of medicine in the ward. Distribution of medicine in the ward. Third one, Center for Drug Utilization Studies. Center for Drug Utilization Studies. Fourth one, budget demand for pharmacy. Budget demand for pharmacy. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, all HODs are the member of Dash. All HODs are the member of Dash. Answer ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതാലോ നിങ്ങൾക്ക്. Okay. Next, which is not. Next question പറയാലോ. Next question പറയാലോ. Okay. All HODs are the member of Dash. Answer ചെയ്തോട്ടാ. Next question, which is not in the equipment of pharmacy. Which is not in the equipments of pharmacy. First, sing with the drain board. Sing with the drain board. Sing with the drain board. Refrigerator. 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 File cabinet. File cabinet. File cabinet. IV set. IV set. Options: A, sink with the drain board, refrigerator, file cabinet, IV set. There should be. Next question, fourth one. Fourth question. There should be followed to. There should be followed to thought over. They should be followed to thought over stocking, thought over stocking, or theft. They should be followed to thought over stocking or theft. Next question.
order to be issued, order to be issued, order. Next question ആണ്, fifth question ആണ്. Order to be issued as soon as order to be issued as soon as dash is reached. Order to be issued as soon as dash is reached. Fifth question വരെ കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും? Okay. Next, sixth one. Which record kept in the which record kept in the adverse reaction of drugs? Which record kept in the adverse reaction? Which record kept in the adverse reaction of drugs? Adverse reaction of drugs. Seventh questions. Dash depicting. Next question. Dash depicting stock position. Dash depicting stock position. Dash depicting stock position. Next, eighth one. FIFO stands for. FIFO stands for. FIFO stands for. Ninth question. Who is fulfilling? Ninth question. Who is fulfilling the decision of? Who is fulfilling the decision of therapeutic committee? Who is fulfilling the decision of therapeutic committee? ഒമ്പത് ദിവസം കിട്ടിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയെടുത്തോ. ഹെഡിങ് എഴുതിയെടുത്തോ കേട്ടാ. ചാപ്റ്റർ 6 ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. 8th FIFO stands for. FIFO stands for.
Next, chapter 6, outpatient department. ഏതാണ്? FIFO. FYFO. FIFO. FIFO ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടേം ഇല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടവർക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. അശ്വതി ആദ്യം മുതൽ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായില്ലേ? ക്ലാസ് കേട്ടില്ല? അശ്വതി എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി അശ്വതി? അശ്വതി 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായില്ല? ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയോര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയോര് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ചാപ്റ്റർ 6 ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, the medical care. ഓക്കെ, അംജദ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ. അപ്പൊ അത് കാണാം. ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനോട്, ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. അവര് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. ക്ലാസ് മിസ്സായിട്ടില്ല, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് കാണാം. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the medical care. First question, the medical care given to a patient. The medical care given to a patient for an medical care given to a patient for an illness or injury is called. The medical care given to a patient, for an illness or injury is called. For an illness or injury is called dash. നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാട്ടോ. എനക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിപ്പോക്കോളൂ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, services are provided സർവീസസ് അല്ല, ആദ്യം ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സർവീസസ്. നെക്സ്റ്റ് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തിരിച്ച്. ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സർവീസസ് are provided
irrespective are provided irrespective outpatient services are provided in respective departments. Departments is called dash. Outpatient services are provided in respective departments is called dash. Is called dash. Third question, promotion of health through dash. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാല്ലേ, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അന്ന് ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് കേട്ടവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ത്രൂ ഡാഷ്. Next, third question. A meeting with an expert. A meeting with an expert medical officer. A meeting with an expert medical officer a meeting with an expert medical officer in order to seek advice. In order to seek advice is called dash. A meeting with an expert medical officer in order to seek advice is called dash. Is called dash. Fifth question. What type of disease What type of disease is cancer, TB, etc. Cancer, TB, etc. Next, sixth question. A patient referred to what type of disease? What type of diseases are cancer,
TB, etc. Cancer, TB. അതൊക്കെ ഏത് തരം അസുഖം അന്ന് നമ്മ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. A patient referred to six പറയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക്. A patient referred to OPD Fifth, what type of diseases are cancer, TB, etc.? What type of diseases are cancer, TB, etc.? Sixth question, a patient referred to OPD. A patient referred to OPD by his practitioner for specific treatment. By his practitioner for specific treatment. Specific treatment is called dash. For specific treatment is called dash. Seventh question, sir. Seventh question. Dash creates. Seventh one. Dash creates congestion in the. Dash creates congestion in the clinic during the beginning of the day. During the beginning of the day. Dash creates congestion in the clinic. Dash creates congestion in the clinic during the beginning of the day. Next, eighth question. Whose responsibility is to fine tune. Whose responsibility is to fine tune the instruments in the OPD. Whose responsibility is to fine tune the instruments in the OPD. Whose responsibility is to fine tune the instruments in the OPD. കിട്ടിയോ? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ? എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ? Okay. Ninth questions. Who maintain
who maintain a polite and humble who maintain a polite and humble personality for guests. Who maintain a polite and humble personality for guest. For guest. 10th question. 10th question. OPD located on dash floor. OPD located on dash floor. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. നമുക്ക് ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫാർമസി ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻപേഷ്യന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയും അല്ലേ? ഇന്ന ഫ്ലോറിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവും. അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കണത് കേട്ടോ. 9th question who maintain a polite and who maintain a polite and humble personality for guest. കിട്ടിയത് ആരാണ്? 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ? കിട്ടിയ? 10th question OPD located on dash floor. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഓരോന്നിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. OPD located on dash floor. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കട്ടാ. അപ്പോഴല്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ? കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിപ്പോയതോടൊപ്പം ആൻസർ കിട്ടിയവരുണ്ടാ? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, സെബീനാക്ക് മാത്രം കിട്ടിയുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല? ഓക്കെ, ആ എല്ലാരും ക്ലാസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മ ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്? ചാപ്റ്റർ 7 ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത്? ഫാർമസി പഠിച്ചു, നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചു. ഇനി 7th ചാപ്റ്റർ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. എന്താണ് എമർജൻസി? എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഡൻ ആയിട്ട്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ അടിയന്തിരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തായിരിക്കും എമർജൻസി ആയിട്ട് വരുന്നത്? അവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളെ പറ്റിയോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങള് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിസീസിന്, എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുന്ന പേഷ്യൻസ്, അതാണ് എമർജൻസി, ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ്? AN
ഇ എന്താ പറയാ? എ ആൻഡ് ഇ, ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി. ഇ assess and treats people with a major trauma, serious injuries and illness and those in need of emergency treatment. Okay, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താണ്? ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ഒരു ആൾക്ക്, ഒരു പീപ്പിളിന്, ഒരാൾക്ക് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മേജർ ട്രോമ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ആഘാതങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? വല്ല ആക്സിഡന്റ് പറ്റി എന്തെങ്കിലും വലിയ ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് വരും. സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്താണ്? ഗുരുതരമായ പരിക്ക് സംഭവിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആ പേഷ്യന്റിന് പെട്ടെന്ന് പൊള്ളലേൽക്കുക, വെള്ളം വീണു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പൊള്ളലേൽക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വലിയ ഗുരുതരമായ പരിക്ക് സംഭവിച്ച പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ, എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അബ്ഡോമിൻ പെയിൻ, കഠിനമായ വയറുവേദന വന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ഇൽനെസ് വന്നിട്ട് എന്താണ് എമർജൻസി, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ചികിത്സ ആവശ്യം വരിക. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെയാണ് ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. It is open 24 hours a day. എന്താണ്? ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കും. 24 മണിക്കൂറും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭ്യമായിരിക്കും. ഇൻ എമർജൻസി പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് എമർജൻസിയിലെ പേഷ്യൻസ് ആരൊക്കെയാണ്? വിത്ത് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ്? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ബോധക്ഷയം അതല്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്, തലടിച്ച് വീണ്, അതല്ലെങ്കിൽ മരത്തുമെന്ന് വീണ് ബോധക്ഷയം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ബോധമില്ലാതാവുക. കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയക്കുഴപ്പം. എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം വരാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോഡിയം കുറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ്, അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ? അവരെന്താ പറയുന്നത്? അവർക്കൊരു മറവി പോലെ വരും. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ്. പെർസിസ്റ്റ് സെവർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്താണ്? കഠിനമായ നെഞ്ചുവേദന വരാം. അറ്റാക്കോ അങ്ങനെ കഠിനമായ നെഞ്ചുവേദന. ഓർ അബ്ഡോമിൻ പെയിൻ എന്താണ്? വയറുവേദന. സ്ട്രോക്ക് പക്ഷാഘാതം, സ്ട്രോക്ക് വരിക. ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആർ ഓൾസോ ട്രീറ്റഡ്. എന്താണ്? ശ്വാസം വിടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ, നമ്മ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ശ്വാസം ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രീത്തിങ് ഇല്ലാതായാൻ പറ്റും, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആർ ഓൾസോ ട്രീറ്റഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് എമർജൻസി പേഷ്യൻസ്? ആരൊക്കെയാണ്? ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുക, ബോധമില്ലാതാവുക. കൺഫ്യൂഷൻസ്. പിന്നെ പെർസിസ്റ്റ് സെവർ ചെസ്റ്റ് എന്താണ്? കഠിനമായ നെഞ്ചുവേദന, അതല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് പക്ഷാഘാതം വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിംസ്. നമ്മ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പറയുന്ന വേറെ പേരുകളാണ് കാഷ്വാലിറ്റി, പിന്നെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ED, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ED, എമർജൻസി റൂം ER. എന്തൊക്കെയാണ്? കാഷ്വാലിറ്റി, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ED, എമർജൻസി റൂം. എന്താണ്? The accident and emergency department accesses and treats people with major trauma, serious injuries and illness and those in need of emergency. Accident and emergency departmentile ആർക്കെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘാതങ്ങള്, അതല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനാണ് ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇത് 24 മണിക്കൂറും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ 24 hours a day. ഇത്
24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കും. ഇൻ എമർജൻസി പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ലോസ് ഓഫ്, ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പേഷ്യൻസ് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ്, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കഠിനമായ നെഞ്ചുവേദന എന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് വരിക, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ്, എന്തെങ്കിലും വിധത്തില് ശ്വാസ തടസ്സങ്ങള്, ശ്വാസം വിടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നവരെയാണ് എമർജൻസി ആൻഡ് ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പറയുന്ന വേറെ പേരുകളാണ് കാഷ്വാലിറ്റി, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ED ആൻഡ് എമർജൻസി റൂം, ER. ക്ലിയർ ആയത്? ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ്, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യണത്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോ എവിടെയായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുക? എവിടെയായിരിക്കും? ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കും. എന്തായാലും താഴേന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ കയറി ചെല്ലാൻ ഭാഗത്തിന് അതിനുള്ള മതിയായ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയായിരിക്കും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വിധത്തിലുള്ള ലൈറ്റനിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നില് റെഡ് കളറിലൊക്കെ എഴുതിങ്ങാണ്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി മനങ്ങാണ്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലോ? നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന്, അതായത് നമുക്ക് റോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെക്ഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ വിധത്തിലായിരിക്കും ആ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. എവിടെയാണ്? ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഓർ എമർജൻസി എൻട്രൻസ് അവേ ഫ്രം മെയിൻ എൻട്രൻസ്. എന്താണ് മെയിൻ എൻട്രൻസിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ്? എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആംബുലൻസ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ. എന്താണ്? ആംബുലൻസ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ ഇറക്കാൻ വിധത്തില്, അതല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വന്ന് നിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഏരിയ, പാർക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വെൽ മാർക്കഡ് പ്രോപ്പർ ലൈറ്റനിങ് ആൻഡ് സൈൻസ്. എന്താണ് വെൽ മാർക്കഡ്? എമർജൻസി സെക്ഷന് വെൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വിധത്തില് വെൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ലൈറ്റനിങ്ങിനോട് കൂടി സൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, റെഡ് കളറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിലും എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മ പഠിച്ച കാര്യങ്ങള്. ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണത് ആർക്കും ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. നമ്മ എന്തെങ്കിലും അത്രക്കും ഇതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി പോകേണ്ടി വരുമ്പോ നമ്മ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പിന്നെ എന്താണ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് പഠിച്ച്, ഫാർമസി പഠിച്ച് ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ. വെൽ മാർക്കഡ് പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സൈൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഈസിലി വിസിബിൾ ആൻഡ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം ദി സ്ട്രീറ്റ്. എന്താണ് സ്ട്രീറ്റ്? സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത്, തെരുവ്, അതായത് റോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണാൻ പാകത്തിലായിരിക്കുന്നു. ക്ലോസ് ടു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എലിവേറ്റർ, റേഡിയോളജി ലബോറട്ടറി. എന്താണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് അടുത്തായിരിക്കും. എലിവേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, റേഡിയോളജി സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ലബോറട്ടറി സെക്ഷൻ ഒക്കെ അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. റെഡ്യൂസ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈം. എന്താണ് പ്രവർത്തന ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിർണായക സമയത്ത് ഈ റേഡിയോളജിയുടെ ലബോറട്ടറിയുടെ അതൊക്കെ ലഭ്യമാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ലൊക്കേഷൻ ഓൺ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്.
located on the ground floor. Ground floor-ലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Separate entrance or emergency entrance away from main entrance. Main entrance-ന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി എൻട്രൻസോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആംബുലൻസ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ. ആംബുലൻസ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെന്താണ്, ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആംബുലൻസിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക്, എമർജൻസി സെക്ഷനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറ്റാൻ പാകത്തിന് ഡിലേ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി ഉണ്ടാകാം. ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേജർ ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ വരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ കുറച്ച് ദൂരെയൊക്കെ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭീഷണി ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആംബുലൻസിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈസിലി വിസിബിൾ ആൻഡ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം ദി സ്ട്രീറ്റിന്, അതായത് തെരുവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ക്ലോസ് ടു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എലിവേറ്റർ, റേഡിയോളജി ലബോറട്ടറി. എന്താണ് ഈ എമർജൻസി ഒരു മിനിറ്റ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല ടീച്ചറെ. ഭയങ്കര മഴ വരാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞേക്കണം. ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ 11:30 വരെയും ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11:30 മുതലുള്ള ക്ലാസ്സില്ലേ നിൽക്കുന്നില്ല. ഭയങ്കര മഴയല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് 11:30 വരെ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ മഴയുണ്ടോ? നല്ല മഴയുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇടിയും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മ ഈ മൊബൈലും ഇതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്ത് കാണുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് റിസ്ക് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ക്ലാസ് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം. കുറച്ചു നേരം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ക്ലോസ് ടു മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എലിവേറ്റേഴ്സ്, റേഡിയോളജി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി. എന്താണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് നിയർ ആയിട്ട് അടുത്തായിട്ട് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സുകളും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകള്, പിന്നെ എലിവേറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിലേക്ക്, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി എലിവേറ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്കാനിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ലബോറട്ടറി ഒക്കെ ഇതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഇടാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കും. ഒരുപാട് നേരം പേഷ്യന്റിനെ നമ്മിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഈ റേഡിയോളജിയും ലബോറട്ടറിയും അതുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്താണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യന്റ് എന്താണ് അത്രത്തോളം ക്രിട്ടിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ജീവനെ ഭീഷണി ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് നേരം അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി. എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ്ങോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേജർ ഇഞ്ചുറീസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ റേഡിയോളജി, ലബോറട്ടറി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതെന്ന്.
Entrance to the emergency department should be sheltered to protect ambulance patient from the weather while unloading. എന്താണ് ഈ ആംബുലൻസിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യന്റിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെൽട്ടർ ആയിട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കയറ്റണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടേർഡ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ആയിട്ട് വേണം ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഈ പേഷ്യന്റിനെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റാനായിട്ട്. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ പാകത്തിനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അഡ്വക്കേറ്റ് റിസർവ്ഡ് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഫോർ ആംബുലൻസ് ആൻഡ് കാർസ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ്. എന്താണ് ആംബുലൻസും വരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ കാറിലാണ് ഈ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ കാറായാലും ആംബുലൻസ് ആയാലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഏരിയാസ്, സ്ഥലം, റിസർവ്ഡ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അഡ്വക്കേറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില പേഷ്യൻസിന് എന്താണ് ആംബുലൻസിന് സ്ട്രക്ചറിൽ കിടത്തിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ നേരെ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. റാംസ് ഫോർ വീൽ ചെയർസ് ആൻഡ് പെഡസ്ട്രിയൻ ആക്സസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റൈസർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. എന്താണ് വീൽ ചെയർ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പുമ്പോൾ കൂടി കയറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടിയല്ലേ നമ്മ ഇത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വീൽ ചെയർസ് കയറ്റണം. അങ്ങനെയുള്ള റാംസും പെഡസ്ട്രിയൻസ് അതായത് കാൽനടക്കാർക്ക് പോകാനുള്ള ഉയർത്തിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് ആംബുലൻസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പണിയുമ്പോൾ ഡിസൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്? എൻട്രൻസ് ടു ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഷെൽട്ടേർഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആംബുലൻസ് പേഷ്യന്റ് ഫ്രം ദ വെദർ വൈൽ അൺലോഡിംഗ്. ആംബുലൻസിന് ആ പേഷ്യന്റിന് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാകത്തിന് നല്ല ഷെൽട്ടേർഡ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം. അഡ്വക്കേറ്റ് റിസർവ്ഡ് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഫോർ ആംബുലൻസ് ആൻഡ് കാർസ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ്. പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആംബുലൻസും കാറുകളും പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അഡ്വക്കേറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. പേഷ്യൻസിന് ആംബുലൻസിന് കടത്തി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഇടാനുള്ള റാംസ് ഫോർ വീൽ ചെയർസ് ആൻഡ് പെഡസ്ട്രിയൻ ആക്സസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റൈസഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. എന്താണ് വീൽ ചെയർസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള റാംസ്, അതായത് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടി മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ് വീൽ ചെയർസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റാംസും കാൽനടക്കാർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് അതല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വന്നവർക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു റൈസഡ് ഉയർത്തിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആയ ഇത് മൂന്നും? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ. ക്ലിയർ ആയോ ഇത്? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, മേജർ സ്പേസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഫോർ പ്ലാനിങ്. എന്താണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എന്തിനൊക്കെയുള്ള സ്പേസ്, സ്ഥലങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്ഥലങ്ങള് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ്, ആംബുലൻസ് ആൻഡ് ആംബുലേറ്ററി എൻട്രൻസ് ആണ്. എന്താണ് ആംബുലൻസും പിന്നെ അല്ലാതെ ആംബുലൻസിൽ അല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യൻസിനുള്ള എൻട്രൻസ്. റിസപ്ഷൻ, എന്താണ് അവരുടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഫയലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് റിസപ്ഷൻ. ട്രയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യന്റിന് ആദ്യം ചികിത്സ നൽകുന്ന പ്രക്രിയ. എവിടെയാണോ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ആദ്യം ചികിത്സ നൽകുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ട്രയേജ്. പിന്നെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം, കൂടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏരിയ അതറിയാലോ. പിന്നെ റെസൂസിറ്റേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എന്താണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങളോ ഒക്കെ വന്ന പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റാഫുകളെയും
അതിന് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് റെസുസിറ്റേഷൻ ഏരിയ. എന്താണ്? ഈ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യന്റിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സകളും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അപ്പൊ ജീവനക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരൊക്കെ അവരും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ പറയുന്നതാണ് റെസുസിറ്റേഷൻ ഏരിയ. ക്ലിയർ ആയത്? ക്ലിയർ ആയത്? റെസുസിറ്റേഷൻ ഏരിയ ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കണേ ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും. ഇപ്പൊ ട്രയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യം ചികിത്സ നൽകുന്ന പ്രക്രിയനെ പറയുന്നതാണ് ട്രയേജ്. റെസുസിറ്റേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള നഴ്സുമാരെ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അക്യൂട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയ. അക്യൂട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര അതായത് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈദ്യസഹായം കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തെ പറയുന്നതാണ് അക്യൂട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയ. എന്താണ്? വൈദ്യസഹായം കൊടുക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് അടിയന്തിരമായി കൊടുക്കുന്ന അടിയന്തിരമായി എന്തെങ്കിലും പരിക്കുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈദ്യസഹായം കൊടുക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, അതിനൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അക്യൂട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയ. നോൺ ക്ലിയർ ആയത്? അത് നോൺ ആംബുലന്റ് പേഷ്യൻസ്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? അക്യൂട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയ ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഏരിയ. അത് പറയണ്ടല്ലോ, ഡോക്ടർമാര് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രോഗിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ്. കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ പരിചരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ, അതാണ് സ്റ്റാഫ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ്. അവരുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗത്ത്. നഴ്സുമാരും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് സ്റ്റാഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? ആംബുലൻസ് ആൻഡ് ആംബുലേറ്ററി എൻട്രൻസ്. ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ആംബുലൻസ് ആൻഡ് ആംബുലേറ്ററി എൻട്രൻസ്. ആംബുലൻസും ആംബുലേറ്ററി അതായത് ആംബുലൻസിലല്ലാതെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെയും കയറ്റാനുള്ള എൻട്രൻസ്. റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രയേജ് ആദ്യം ചികിത്സ നൽകുന്ന പ്രക്രിയ, അതാണ് ട്രയേജ്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രയേജിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ട്രയേജ് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ, കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏരിയ. റെസുസിറ്റേഷൻ ഏരിയ, അതെന്താണ്? അടിയന്തിരമായി ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫുകളും എക്യുപ്മെന്റുകളും സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം. അക്യൂട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പരിക്കുകൾക്കുള്ള ചികിത്സ, അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഏരിയ. ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ. സ്റ്റാഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ്, അതായത് നഴ്സുകളും അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? അത് ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് ഇനി അതർ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഏതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ? കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്നല്ലേ? കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഡിയം കുറയുന്ന പേഷ്യൻസ് ഇല്ലേ, അവർക്കൊക്കെ അവരെന്താ പറയണത്, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ കുറവ് വരുന്ന പേഷ്യൻസ്, അവർക്ക് സ്വന്തം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആരാ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന് പറയുന്നതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. സോഡിയം കുറയെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ തലടിച്ച് വീഴുന്നവർക്ക് ചിലവർക്കില്ലേ
ഇത് അവർക്ക് ചിലപ്പോ മറവി പോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം, പെട്ടെന്ന് തല അടിച്ചൊക്കെ വീഴുമ്പോ മെമ്മറി ലോസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഇതിൽ പെടും, കൺഫ്യൂഷനിൽ പെടും കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയപ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയോ? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ ഏതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏത് ഫാർമസിയുടെ ആണോ അത് ഔട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ആണോ? ഞാൻ ജോയിൻ ആയതൊരു 10:40 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതിലെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയോല ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഫാർമസിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ എഴുതിയത് ആരുമില്ല? ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ ഇടുന്നേ ഈ നോട്ടൊക്കെ? ഒന്ന് പറയാവോ?